जय गुरु जय श्री राधे निताई गौर हरिबोल 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 राधे राधे। परम दयाल परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर आज आम सत्यानुसरण बाणी विषय यही जानिबा किछि किछि। तो ठाकुरंकर जो भक्तों सहित अपूर्व भाव बंधन भाव थिला ना सबु बंधन मो तुटाई हे प्रभु तुमरी बंधने रख। हे प्रभु मोर समस्त बंधन को आड़े देकरी दूरीभूत कर दियो, केवल मु तो बंधन रे बांधि बिना जेहेतु सांसारिक जीवटी प्रभु तुमरी बंधन रे मते रखि दियो। आज जो अतुल चंद्र भट्टाचार्यंकर प्रार्थना पाई तांकर कृपा भिक्षा जो करिसेंती ठाकुर पाखरे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पाखरे सेति पई ठाकुर गोटिए रात्रि रे श्रीहस्त लिखित लिखिदेले। कहीं ना अतुल चंद्र भट्टाचार्य पई कि ठाकुर मु तो आपण पाख दूरे जाउची, कौन कले सदा सर्वदा मु आपण सहित संश्लिष्ट हो रही, आपणकर कृपा भितर देकी रही, आपण मत कृपा कर दियंतु ना। तेणु ठाकुर लिखिदेले जिते ठाकुर को बयस होता मात्र 22 वर्ष से लिखिदे ये जो सत्यानुसरण जहाँ फल कि माने गोटे अमृतर धारा लिखिदे गले लिपिबद्ध हो गला, जहाँकि गोटे मनीष को मनीष भाव रे तैयारी करी उठिबो। माने मनीष तो आम चेहरा भितर मनीष किंतु आम अंतकरण जे मनीषत्व होईछि, मनीष भितर मनीषत्व आज नहीं। काम क्रोध लोभ मोह गर्व अहंकार मद माश्चर्य भितर आज बुड़ी रही। गोटे सुंदर भाव रे मनीष पर मनीषटी तैयारी कर दे ठाकुर लिपिबद्ध कर दे गले। ठाकुर जानिथिले परवर्ती माने जते जी आसियो सब किछि ना किछि भूल करी करी का जिबे। ठाकुर तो से जो बाणी जहाँकि आपण एक कथा भी जो सत्यानुसरण रही भितर आपण भी जानीपारे पढ़िले भी मनीषटे एपरी मनीष तैयारी करदेवाई ठाकुर तांकर बाणी थिला, जहाँकि आमर सत्यानुसरण कथा भितर देकरी कथा ठाकुर सर्वप्रथम लिखिदेले कौन ना अर्थ मान जस इत्यादि पाइबा आशारे मते ठाकुर सजाई भक्त हुआ नहीं, सावधान हुआ ठकीजीव। तुमर ठाकुरत्व जाग्रत न हेले केही तुमर केन्द्र भी नुहंती, ठाकुर भी नुहंती, फांकी देले ताही पाइबा। ये जो कथा ठाकुर लिखि देइचंती, ठाकुर से सर्वप्रथम आरंभ कले किछि ना किछि असुविधा तले जेंती आपण माने वर्तमान यूट्यूब रे सर्च करिवे कोन ना गाड़ीटा बाटर जो अटिगला मुझे कौन करी, गाड़ी मॉडल नंबर लिखुंट लिखिले कि जे कौन ग्राइंडर केमी रिपेयर हम, किए कौन मो खुशी केमी रही, नाम जप किपरि करिबा, सब क्वेश्चन मार्क। समस्त क्वेश्चन मार्क मन भर क्वेश्चन आसिले समस्यार समाधान न पाइले यूट्यूब टाइप खेलुले। तेणु मनीष पर मनीष होगापी बर्तमान ये हूँ जो पुस्तक सत्यानुसरण ये हूँ आ भितर प्राय कहबा गले सबु समस्यार समाधान ये अच्छे। माने मनीष पर मनीष टे तैयारी होगापी जहाँ सब आवश्यक कथा लेखा सब आर भितर रही आपण समस्ते भी जानते। भारतर अवनति कहबार उद्देश्य हूँ चैनल भितर देकरी श्री श्री ठाकुर भावधारा प्रत्येक जीव भितर देकरी फुटे देवाई मोर गोटे छोट अभिनव प्रयास। से आपण मान हाथ जोड़ी अनुरोध कर हेल्प करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ, शेयर करूँ, कथा गुड़िक ठाकुर भावधारा केमी अन्य मान पाखे जाए पहुँचा। आमे मैंने सत्संगी अच्छु, आमे मैंने सत्संग भितर रहीकि कथा हो शुणीजा भजन कीर्तन जाजन हो अरुआना डालमा गंडे खाई कि रुटी तरकारी खाई घर पलि आसे से आमोरी भितरे परम दयाल हो, आमोरी भितरे परम दयाल नाचंती होई विभोर रे। समस्त भितर से परम प्रेममय
ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କିଭଳି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଯେତେ ନାମ ନେଉଛେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତାର ନାମର ନଳ ଜାଳରେ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳ ହୋମାନଳ ଅଖଣ୍ଡ ଶିଖା ଦଗ୍ଧ କରୁ କଳୁଷ ବ୍ୟଥା ଭରି ଯାଉ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ହେଉ ଅମରାବତୀ ଆଉ ପତିତ ପାବନ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ। ତେଣୁ ସେ ପତିତ ପାବନ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଆଜି ଠାକୁର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇକରି ଲୀଳା କରନ୍ତି ଆସି ଧରାଧାମରେ ଅବଜାନନ୍ତି ମାଙ୍ଗଢା ମାନୁଷୀ ତନୁମାଶ୍ରିତ ପରମ ଭାବ ଜାନନ୍ତ ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱର। ବେଳେବେଳେ ଠାକୁର ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକ ତାକୁ ସମସ୍ତେ କଣ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କହିଲାଣି ସିଏ କଣ ମଣିଷଟିଏ ସିଏ ବା କାଠଟିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ମାନବ ହିତରେ ମାନବ ହୋଇଲ ଯୁଗ ଗୁରୁ ସତ ନାମ ଭିତରିଲ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ଗୁରୁ ରୂପୀ ହିଁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଛେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଆଜି ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକରି କାନ୍ଦୁଛି ସେ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଛି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୁରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ରହିକରି ସେଇ ସତ କର୍ମ କରିଛ। କୋଉ କୋଉ ସତ କର୍ମ କରିବା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଧରେ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। କେଉଁ ସତ କର୍ମ କରିବା ଆରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ସତ୍ୟାନୁସରଣର ସମସ୍ତ କଥା ଯିଏ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରେ ତା ପାଖରେ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ରୁହନ୍ତି। ଗୁରୁ ତା ପାଖରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି। ମତେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଆମର ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବେହେରା ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ପଡୁନାହିଁ ସେ ମତେ କହିଲେ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁଟା କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ମାନି ଚଳୁ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆମ ପାଖରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ନାମ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ବି କଥୋପକଥନ ହେଇପାରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଓಂ ମଙ୍ଗଲମ ଓଂକାର ମଙ୍ଗଲମ ଗୁରୁ ମଙ୍ଗଲମ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମଙ୍ଗଲମ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପରେ ସେତେବେଳେ ଆସ ଠାକୁର ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିଦେଲେ ଆମର ଅସୁବିଧାଟା କଣ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କଣ ଆମେ କାହିଁକି ସତ୍ୟାନୁସରଣକୁ ପଢିବା ଆମେ କାହିଁକି ସତ୍ୟାନୁସରଣକୁ ମନନ କରିବା କାହିଁକି ତା ଭିତରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି କେମିତି ନା କହିଦେଲେ କଣ ନା ଭାରତର ଅବନତି ଭାରତ ମାନେ ଏ ଜୀବସତ୍ତାର ଅବନତି ସେହି ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସମୟରୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତବାସୀ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କୁହାହେଇନି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅମୃତ ଭଗବାନ ଅସୀମ ଉଠୁଛନ୍ତି ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦେ ଋଷିବାଦର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ଜୀବଜଗତ ସେତେବେଳେ ତାର ଅବନତି ହେଇ ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦେ ଋଷିବାଦର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାନେ ଯିଏ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ଯିଏ ଗୁରୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାନିକରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶୁଣା କଥା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଶୁଣା କଥା ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାବଧାରା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ବି ଲୋକ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ନାହିଁ କୋଉ ବହି ଭିତରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାବ ଏଇ କଥାଟି ତମେ କହିଲ ପ୍ରମାଣ କିଛି ଦେଇପାରିବ ସେ ନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିନି ମୁଁ ଜଣ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି। ତେଣୁ ସେ କେତେଟା ମାନେ କୁଶ୍ଚିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି ଏଇଟା ଭାଇ ଆସିଛ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାଜନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଯାଜନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯିବା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଗୁଟାକ ହଉଛି ମାନେ ଅବାସ୍ତବିକ କଥା ଭାଲ୍ୟୁଲେସ୍ କଥାକୁ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବନେଇ ଚୁନେଇକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକି ନା ନା ସେ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଏଇ କଥା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯିବା। ସେ କିଏ କଣ କହିଲା ନ କହିଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ହଜାର ଲୋକ ହଜାର ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ ନିଜକୁ କିଏ ବାହାସ୍ଫୋଟ ନେଇକରି ତାର ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୋଟେ କଥା ନେଇକରି ଗଢିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇକରି କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର କୂପମଣ୍ଡକୁ ହେଇ ରହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ବାଣୀ ଅଛି ସବୁ ପଢିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ବହିଟିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିବ ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2003 ମସିହାରେ ଆଣିଥିଲି ସେତେବେଳେ 4 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଅବିକା ଯାହା ହେଇଥିବ ବେଶୀ ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଭିତରେ ଆଶ୍ରମ ପରିସର ଭିତରେ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ନାରର ନୀତି ଆହୁରି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା
ସେଇ କଥା ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତା। କାହିଁକିନା ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ନିଜର ଆତ୍ମଗାରିମା ବଡ଼ିମା ପାଇଁକି ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିଛ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଦୀ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ଜଣ କୁହନ୍ତି ଯଦି ତମେ କରୁନ ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହ ନାହିଁ। ସେଇମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଆପଣମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି ତ? ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯଦି କିଛି ଯଦି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବାରଣ କରି ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ଯଦି ନ କରୁଛ ତାହେଲେ କୁହ ନାହିଁ। ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଭାରତ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ କଲ୍ୟାଣକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଚାହ, ତେବେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ବିରୋଧ ଭୁଲି ଜଗତର ପୂର୍ବ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ, ଆଉ ତୁମର ମୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଅ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଅଧିକାର କରେ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଅଧିକାର କରି ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ସେଇ କଥାଟା ନ ବୁଝିକିରି ଆଜି ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସ, ସିଏ କହୁଛି ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ କିଛି ଜଣ କୁହନ୍ତି ଏଉଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ ତମର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେଠି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଅରୁଆ ଖାଇ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଲେ ତମର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମେ କ'ଣ ମାନିଲେ? ଠାକୁର ତ କହିଲେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଅଧିକାର କରି ପରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ଆଉ ପୂର୍ବ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ପୂର୍ବ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କରି କଥାଟାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଇଗଲା। କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର ନାହିଁ। ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦରକାର। କାହାର କ'ଣ ଭାବଧାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ। ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭଗବତ ପଥରେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରାନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଉଛନ୍ତି ସଠିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭଗବତ ମାର୍ଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରାନ୍ତି, ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଗୁରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଇପାରିବନି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। କେବଳ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟି ଗଢ଼ା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ଭଗବତ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ବା ବାଟ ବଟେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ ଭାବରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସତ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଗୁରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ। ବିପାକ ପଥେ ହାତ ଧରି ଯେ ଚାଲିବା କାଇଦା ଜଣାଇ ଦିଏ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣ ଗୁରୁ ବୋଲି ଅଭୟ ପଥେ ସେହି ତନି। ଏହି ହେଉଛି କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୌଣସି ଗୁରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିନ୍ଦା କରିବା ଅନୁଚିତ। ବରଂ ଭଲ ହେବ ଗୁରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିନ୍ଦା ନ କରି ଆମେ କେମିତି ଆମ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିବା, ସେଇଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଠିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଯିବା ଦରକାର। ତାମାନେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବାନି, ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଯିବା। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିରୋଧ କରୁଛି, ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଯିବା, ସେଇଟା କେମିତି ହେବ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ନ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ନ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ, ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛୁ, ଯାଉଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ହେବ କେମିତି ସେଟା ନିନ୍ଦା ହେଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା। ମୋତେ ତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୁହଁରେ କହିଦିଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ନ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ, ସାହସୀ ହେବାକୁ ହେବ, ବୀର ହେବାକୁ ହେବ। ପାପର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା, ତଡ଼ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ଏଇ ରକ୍ତ ଶୋଷଣକାରୀ ଅବସାଦ ଉତ୍ପାଦକ ଭାମ୍ପିୟାରକୁ। ସ୍ମରଣ କର ତୁମେ ସାହସୀ, ସ୍ମରଣ କର ତୁମେ ଶକ୍ତିର ତନୟ, ସ୍ମରଣ କର ତୁମେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆଗେ ସାହସୀ ହୁଅ, ଅକପଟ ହୁଅ, ତେବେ ଜଣାଯିବ ତୁମର ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ପଶିବାର ଅଧିକାର ଜନ୍ମିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କୌଣସି ଜାତି କଥା ଉଠା ହେଇନି। ଜାତି ଗୋଟିଏ ଜାତି ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ସ୍ମରଣ କର ତୁମେ ସାହସୀ, ସ୍ମରଣ କର ତୁମେ ଶକ୍ତିର ତନୟ, ସ୍ମରଣ କର ତୁମେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଭାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେଇ ଭିତରେ ଜାତି ଧର୍ମ ପ୍ରଥାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବାହାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଥା କହୁନି, ଏଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଥା କହୁଛି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, ଆମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରସି ଦେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଅନ୍ନ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାରା ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୋଉ ଜାଗାରେ ମତେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖୋଜିକିରି ପାଇଲି ନାହିଁ। କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କି ଏଇମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରସି ଦେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଛୁଇଁ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ? ମତେ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖେଇବେ କି?
आमर जगतरनाथ जगन्नाथ पाखे आगे गोटे जिनस अच्छे कालिया पाखरे नाही लो जाति अजाति आचंडाल ब्राह्मण गोटे पंगत बसिक महाप्रसाद खाईपर कहीं से प्रभु पाखे प्रसाद हो जाए आज से महाप्रसाद हो जाए किंतु एठी तो आज्ञा सत्संग भितर कहबार कथा अच्छी कारण अच्छी से कहूँ एठी तो भगवान को अर्पण भी करा जाउनी जो खाद्य सत्संग जो खाद्य लास्ट को खिया जाउची सेटा भगवान को अर्पण करा जाउनी सेथिपई सेटा मारा होउची एटा मन रखत काहे कि जणे मते कहले काहे कि एटा मारा हबो म कहले अछि तार कारण अछि जदि भगवान को सेटा समर्पित करि दिया जाई थांता ताल से मारा ही पारंता नै ताको जे छुइले भी किछि मारा हबो नै किंतु सेटा भगवान को समर्पण करा होउनी आ जदि भगवान को समर्पण करा होउनी ब्राह्मण आसंती केवल भगवान पाखरे भोग लगेबा पई जदि भगवान को समर्पण होइने ताले ब्राह्मण परिस्थिति रे से कोन प्रसाद हबो नै आज्ञा तेणु अनुरोध ये जो रही जो मैंने सत्संग करुँच जो रोषे सरुची शुद्ध पात्र शुद्धि करने दरकार शुद्ध भाव अन्न प्रस्तुत हवा दरकार से पात्र चिकेन मटन होता से टेंट हाउस आई हंटा भल धुआ ही ना से प्रसाद कर निजे निजे खाई दिखते भगवान को समर्पण हो भगवान को समर्पण हवा दरकार तापर खाई के छुईदेले भी सी मारा ही जाए से शेड्यूल कास्ट मैंने आसिक हंडा माजी दौरान मारा होनी से मैंने पानी पुराउछंती मारा होनी से मैंने परिया पत्र आनी दौरान काटी कुटी दौरान आज्ञा से तले मारा होनी किंतु खाद्यटा प्रस्तुत कर सारा बेलू आज्ञा से छुईदेला टे आज्ञा मारा हो जाऊँगी माने आम भीतर हीनमन्यता अच्छे आम आउटी है आम मैंने परम पिता संतान परम पिता संतान पाखे कौन जाति धर्म नाला कहीं से समस्ते तो गोटे बापार पुओ तो आसो कौन आपण मान घरे कि आम मान घरे कौन कराऊँगी गोटे बापा ठार जन्म नहीं जो 4 पुओं भितर कि 5 पुओ 10 पुओ भितर कि भाई भौणी मान भितर कहुच्छी तू अमक तू ब्राह्मण तू क्षत्रिय तू वैश्य तू शूद्र करा ताहले परम पिता निकट में आम केमी कहीदे तू अरे छुअने अरे ब्राह्मण परसी दब ताहले ये केमिति आस कहीं आसुची ना सेटा भगवान को से अन्नटा समर्पण करा होने जोटी समर्पण करा न होची सेठी बारणटा आज्ञा निहाती आसे जोटी समर्पण करा गला सेठी बारण आसला से तो प्रभु प्रसाद हो जाय यत्र प्रसाद भगवत प्रसाद ए भली भाबरे कथा आज कथा को भी बेसी बड़ करबी नै होय तो आगे साहसी हुआ अकपट हुआ तेज जना तुम धर्म राज्य पशिबार अधिकार जन्मी बड़ किए गोटे कहीदेला अमक जिनिस समक जिनिस आम आखि बुझी सही ने कहीं सही नवा भूल भाल कहले आम सही ग्रहण करूँ कहीं आग साहसी हुआ अकपट हुआ तेज जना तुम धर्म राज्य पशिबार अधिकार जन्मी आज्ञा सब खोसा मतिया काउटा कला ना आज्ञा कला ना आम समस्त जानचु कला ठीक अच्छे काउटा धला एबे तो कोड़ी गोटे बाहर काउ धला जन कह काउटा हलदिया रंगर से ग्रहण करूँ आम तो देखनी ग्रहण कर जदि देखी तुम आमको देखाओ ताहले आम ग्रहण करूँ ना माने काउटा भी गोटे हलदिया रंगर अच्छे भूल कहले भी आमर ग्रहण करिवार नहीं से भी किसी असुविधा नहीं कहार कथा भितर कई कहार ये नहीं किंतु बड़ गोटे गारिमा देखे भूल तथ्य ठाकुर भूल कथा को माने ठाकुर जो कथा कही ना कि ठाकुर जो नियम प्रचलन करना से नियम को मन इच्छा नियम गढ़ी से ठाकुर नियम कहीकि अन्य मान लदी दवाटा से गोटे प्रकार खराब जिनस गोटे प्रकार जमी आजिकल सब चलना गोटे बटी आदाय अमक जगार गोटे केन्द्र होती तो तुम 50,000 दब तुम 40,000 दब गोटे बटी आदाय कला परिका ये कौन ठाकुर भावधाराटा समस्त भितर भर्ती करने से संस्था मान ना जबरदस्ती गोटे बटी आदाय कर दबा गोटे माने बहुत प्रकार नीति नियम विरुद्ध खिलाफ चली जहाँ भी होना कहीं आर भर ठाकुर सत्संग भी चलुची धूमधाम सुरुखुर चलुची बहुत भल भाव भी चलवा भी आवश्यक किंतु सत पथरे जाइकिरी चलवा आवश्यक
ସତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରୟ ଯାର ଉନ୍ନତି ହୟ ଅବାଧ ତାର। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବି ଶୁଣେ ନାହିଁ, ପଢ଼େ ନାହିଁ, ଜାଣେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା କଥା, ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବବାଣୀ, ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ୟାନୁସରଣ, ଠାକୁରଙ୍କର ନାଟନୀତି, ଏଇସବୁ କଥା ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଯିଏ ଯାଇକରି କହିଲା ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଗୁରୁଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାଜକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଗଲା, ଯିଏ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା, ସେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ ବି ଭଡ଼େଇ କୁଡ଼େଇକରି ତା କଥା ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିଏ ହେଉଛି ଠାକୁର କହିଲେ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାର ସଦାସମ୍ପନ୍ନ ଭାବ ନାହିଁ, ତାର ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ଯେ ଅନ୍ୟର ଗୁରୁକୁ ନିନ୍ଦା କରିଦେଲା, ସେ ତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଭିତରେ ତାର ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ବି ସତ୍ ପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପଶିବାର ବି ତାର ଅଧିକାର ଜନ୍ମି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଜାଣି ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କର କାହିଁକି ନା ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ନା କ'ଣ ଥାଏ ନା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ନଥିବ, ସବୁବେଳେ କହୁଥିବ ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମକୁ ଦିଅ, ସେ ନଥାଏ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକରି ଦେଇ ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟର ମାନ ବଢ଼େ। ଆଉ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି କହିବେ ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମକୁ ଦିଅ, ସେତେବେଳେ ନଥାଏ, ସେ ଅସତ୍ ପଥରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସିଏ ତ ଲୋଭ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ତ ଜାଗ୍ରତ ହେଇନି। ଆଉ ସେ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଲେ କେମିତି? ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ, କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ଏଇଟା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସହିପାରିବୁ ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ତମେ ନ ସହିଲେ ଗଲା, ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ସହ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ କି ପ୍ରଶ୍ରୟ ବି ଦେବାର ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ବହୁତ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟର ଯାହା ଆସିବ, ଯଦି ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ ସିଏ ତାର କମେଣ୍ଟ ଦେବ, ଯିଏ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ନାହିଁ ସିଏ ବି ତା ମନ ହିସାବରେ କ'ଣ ଦେବ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଯିବେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ବାଣୀ, ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ, ଏ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆପଣ ଯିବେ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ମିଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯିବେ, ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଦେଇଯିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ। ଏତେ ଗୌର, ହରିବୋଲ, ହରିବୋଲ, ହରିବୋଲ।